亲爱主内弟兄姐妹，下午好，我们又见面了。我们已经2个多月，有可能是2个半月了。我们做我们的崇拜会，从这个网上。哈利路亚！主时时刻刻的与我们同在。现在我们要开始今天的崇拜会。来，我们唱一首因你是伟大的主，哈利路亚。宣告你荣耀和尊重，我献上歌颂赞美主，我高举你的生命，我宣告你荣耀和尊重，我献上歌颂赞美主，我高举你的生命。所做的是奇妙，完全不能和你相比，完全不能和你相比。因你伟大，你所做的是奇妙，完全不能和你相比，完全不能和你相比。宣告你荣耀和尊重，我献上歌颂赞美主，我高举你的生命，我宣告你荣耀和尊重，我献上歌颂赞美主，我高举你的生命。你伟大，你所做的是奇妙，完全不能和你相比，完全不能和你相比。因你伟大，你所做的是奇妙，完全不能和你相比，完全不能。你是很伟大的主，很奇妙的主，我们很感谢你，我们可以认识你。哈利路亚，哈利路亚！亲爱的阿爸父，万能的救主，我们感谢你。今天下午我们能够到你的面前来敬拜你，荣耀你的名。感谢你啊，主啊，感谢你！天天在我们的面前很多困难，可是我们相信你要跟我们同在，你从来也没离开我们。感谢你，主啊，感谢你！所有的困难，所有的难过，所有的烦恼，我们要统统交给主。
感谢你主啊，感谢你，感谢你的爱，感谢你的看顾。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！主啊，主啊，哈利路亚！我们要敬拜你，我们要敬拜你，我们要荣耀你，主，你很奇妙的主。哈利路亚，哈利路亚！主啊，我们的国家现在有很多困难，很多新冠病毒的人，我们要祷告给他们，主啊，我们要求你。求你来触摸他们，我们求你来帮助他们，求你医治他们，主啊，主啊，圣灵带领我们的教仆，天天我们需要你，我们不能没有你，主啊，哈利路亚，哈利路亚，我们需要你的同在。我们需要你的看顾，哈利路亚！我们需要你的保护，主啊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！求你带领我们的崇拜会，从开始到末了，奉主耶稣的名，我们求祷告，阿门，阿门，哈利路亚！弟兄姐妹，上个礼拜我们庆祝这个五旬节。我们的教会是圣灵充满教会的教会，所以呢，上礼拜我们已经祷告10天了，我们寻求圣灵充满我们，哈利路亚。今天呢，我们也有祷告圣灵充满我们，因为我们的主是奇妙的主，哈利路亚。我们要唱这首我全心依靠你，哈利路亚。来，哈利路亚，我们喜乐地唱，哈利路亚。主你是我的流浪，我的神歌，阿们，哈利路亚。你是我站在我救恩的宝座。心要单单投靠你，我主，你是我高台，你是我的坚固城，我要不住的感谢，因你无比的大爱，做人尽的到永远。虽然大地会震动，大山小山会落雨，但你清澈的慈爱永远不会离开。主你是我的流浪，我的诗歌，你是我站在我救恩的宝藏。我的心要单单投靠你，我主，你是我高台，你是我的坚固城，我要不住的感谢，因你无比的大爱，做人尽的到永远，我全心依靠你。虽然大地会震动，大山小山会落雨，但你清澈的慈爱永远不会离开。我要不住的感谢，我要不住的感谢，因你无比的大爱，做人尽的到永远，我全心依靠你。虽然大地会震动，大
亚！虽然大山大地会震动，但是我们的主的大慈爱仍然与我们同在。哈利路亚！我们要预备我们的心，我们要准备我们的心来敬拜他。哈利路亚！我们唱这首《我神真伟大》。哈利路亚！哈利路亚！主啊，你是伟大的主，我们要敬拜你。尊贵荣耀君王，
拜的主，是伟大的主，哈利路亚！我们敬拜的主是活的主，哈利路亚！我们敬拜的主是全能的主，哈利路亚！你主啊，满有能力，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！主啊，让圣灵充满我们，哈利路亚！让我们的心充满你的平安，你的喜乐，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！让一切的苦难、一切的烦恼，我们交托给你，主啊！让你给我们平安，给我们喜乐，让我们用我们的全心全意来敬拜你，领受你的圣灵，哈利路亚，在我们的心中。感谢主，感谢主！我们要预备我们的心来领受你的话，哈利路亚！主啊，让我们能够得到力量，哈利路亚，哈利路亚！让我们能够行你的道，在我们的心中，在我们的生活，我们感谢你，哈利路亚！我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。Puji Tuhan, kita baru saja menyelesaikan ibadah doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. 我们刚刚完毕10天要充满圣灵的祷告会， yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. 我们每一个人都在家里， Gereja menyiarkan itu melalui media sosial. 教会通过网上在那里传播。 Melalui media itulah kita beribadah, kita berdoa. 通过网上，我们就是在那里祷告，那里崇拜。 Pencurahan Roh Kudus yang kita kenal dengan Hari Pentakosta atau Hari Pentakosta. 圣灵降临，我们也知道就是五旬节。 Disitulah firman Tuhan menulis bagaimana Roh Kudus dicurahkan. 那里告诉我们圣灵怎样降临， yang kemudian menjadi nama daripada gereja kita, Gereja Pentakosta di Indonesia. 也成为我们的教会的名字，叫做无旬节教会，印尼无旬节教会。 Dicurahkannya Roh Kudus ke atas orang percaya 圣灵降临来到信徒们， adalah penggenapan dari nama Tuhan yang disebut Immanuel. 就是在那里完全神的旨意叫做以马内利， yang berarti Allah menyertai kita. 就是说神与我们同在。 Dicurahkannya Roh Kudus ke atas orang percaya juga adalah penggenapan dari janji penyertaan Tuhan atas umatnya. 圣灵降临在信徒们，也就是说神的应许在他的子民中。 Sebagaimana Yesus berkata, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. 就像耶稣所说的，他与我们同在，直到世界末了。 Itu dapat kita baca dalam kitab Matius pasalnya yang ke-28 ayat 20b. 我们可以看到在马太福音第28章第20节的第2段。 Di sana dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 在这里说，我常与你们同在，直到世界的末了。 Jadi untuk itulah Roh Kudus datang ke dalam dunia ini bagi orang percaya. 就是圣灵来到世界的原因，就是为了信徒， supaya ia menyertai kita selama-lamanya. 好让他永远的与我们同在。 Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-16, di sana kita melihat dikatakan kalau Roh Kudus datang, ia akan menyertai kita selama-lamanya. 在约翰福音第14章16节这里告诉我们，如果圣灵降临的时候，他来到的时候，他常与我们同在，直到永远。 Kita baca ayat itu, dikatakan
dalam ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 我们看到约翰福音14章16节说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。” Kita melihat kitab Yohanes ini menegaskan kepada kita bahwa kedatangan Roh Kudus 约翰福音这里强调说，圣灵来的目的 adalah supaya Ia menyertai kita selama-lamanya. 好让他能永远与我们同在。 Saudara, penyertaan Tuhan 弟兄姐妹，神的同在 adalah satu hal yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya. 是一件非常重要的事，对我们信他的人。 Dan itu akan kita alami sepenuh-penuhnya kalau Roh Kudus memenuhi kita. 我们将会体会到充满，当圣灵充满我们的时候。 Karena itu sore hari ini saya mendorong saudara untuk mencari kepenuhan Roh. 所以我在这里这个傍晚劝大家，好让我们寻求充满圣灵。 Sekalipun kita sudah menyelesaikan doa 10 hari kita. 虽然我们已经结束寻求祷告，寻找圣灵， Kita berdoa supaya dipenuhkan dengan Roh Kudus 我们祈求但愿我们充满着圣灵， dan selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus. 常常充满着圣灵。 Injil Yohanes menjelaskan kepada kita 约翰福音也解释给我们， apa yang akan kita dapatkan dan alami dalam penyertaan Roh Kudus itu. 我们将会得着什么，而且当圣灵与我们同在的时候， Dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7, 约翰福音16章第7节， di sana dikatakan, saya bacakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 在约翰福音第16章第7节，然而我将真情告诉你们，我却是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。 Kita melihat 我们 Roh 这 Kudus dikatakan kalau dia datang, 我们这里可以看到，当圣灵来的时候， dia datang sebagai penghibur bagi kita. 他身为我们的保惠师， Itulah yang kita perlukan dalam hidup ini sebagai orang percaya. 这是我们在生活里所需要身为信神的人， Dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya, 在我们的信心的路途中， ada begitu banyak tantangan, masalah, kesulitan yang dapat mendukakan, menyulitkan kehidupan kita ini. 种种的挑战、种种的问题、种种的患难、困难，来引导我们人生的路。 Penghiburan yang dari Roh Kudus lah yang dapat membuat kita mampu, kita kuat, kita tenang. 神灵给我们的安慰是我们所需要的，好让我们能够得到安慰。 Dunia tidak bisa memberikan itu kepada kita. 世界不能赐给我们这样的， Kita perlu penghiburan Roh Kudus. 我们需要圣灵身为我们的保惠师， Karena Roh Kudus lah yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian dalam hati kita. 因为圣灵能赐给我们平安，在我们的生活里。 Yang kedua, saudara, 在第二件呢，弟兄姐妹， kalau kita membaca dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 13, 如果我们打开约翰福音16章13节， di sana dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 约翰福音16章13节，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要将
来的事告诉你们。 Ayat 13 katakan kalau dia datang, 在圣经里告诉我们，当他来的时候， kalau Roh Kudus datang, 当圣灵来的时候， ia akan memimpin kamu dikatakan. 他要引导你们。 Yang kedua kita melihat apa yang kita akan dapatkan kalau Roh Kudus memenuhi kita. 我们再看第二件呢，如果圣灵充满我们，我们将会得着的是什么？ Dia akan memimpin kita. 他引导我们， Karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang harus kita lakukan, saudara. 因为我们真不知道我们应当所做的是什么， Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. 我们不知道在前面等候我们的是什么。 Kita perlu pimpinan daripada Roh Kudus. 我们需要圣灵的带领， Supaya kita tidak salah jalan. 好让我们不要走错路， Supaya kita tidak salah mengambil keputusan. 好让我们不要拿错界定， Supaya kita tidak tersesat. 不然好让我们不要迷失。 Saudara, ada banyak jalan yang disangka lurus, firman Tuhan katakan. 弟兄姐妹，有些路呢好像是直的，好像神的话告诉我们， Tapi menuju maut. 但是走向灭亡， Itulah pandangan manusia 这就是人的眼光， yang tidak tahu apa yang ada di depannya. 因为他们不知道在前面的路是怎样的， Karena itu kita perlu pimpinan daripada Roh 因 Kudus. 此我们需要圣灵的带领。 Firman Tuhan mengatakan kalau dia datang, dia akan memimpin kita. 神的话告诉我们，当圣灵来的时候，他要引导我们。 Itulah yang kita dapatkan kalau kita dipenuhkan dengan Roh 那我 Kudus. 们得着，如果我们被圣灵充 Dia 满， memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. 他引导我们走向一切的真理， Kita tidak jalan di jalan yang salah. 我们不会走错路， Kalau kita berjalan, kita tidak akan tersesat. 我们走的路不会迷失。 Kita perlu pimpinan daripada Roh 我们 Kudus. 需要圣灵的带领。 Yang ketiga, 第三件呢， kalau kita membaca dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, 我们再看约翰福音14章， di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, 在16节告诉我们， Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。 Dalam ayat yang baru saja kita baca, 好像我们刚读的经文， disebutkan di situ bahwa Roh Kudus adalah penolong bagi kita. 这里告诉我们，圣灵是帮助我们的。 Kalau tadi Roh Kudus disebut penghibur, 刚才是说圣灵是安慰或者是保惠师， penghibur berbicara tentang bagaimana perasaan kita dibenahi, dihiburkan, ditenangkan. 这安慰我们的意思就是说，我们被我们的情绪怎样被他安慰。 Tapi kalau penolong 但是如果是帮助者， berbicara tentang masalah apa yang kita hadapi dalam hidup ini. 就是说我们无论面到什么问题， Dia menolong kita menyelesaikannya. 他帮助我们解决一 Dia 切， menolong kita menghadapi masalah yang ada. 他帮助我们面对一切。 Roh Kudus adalah penolong bagi kita. 圣灵是我们的帮助者， Dia adalah Allah yang maha kuasa. 他是全能的上帝， Karena itu tidak ada masalah apapun yang dia tidak bisa tolong 在 bagi kita. 他里面没有事是难事。 Karena itu saudara, 因此弟兄姐妹， betapa perlunya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. 我们非常需要被圣灵充满。 Ada banyak hal dalam perjalanan iman kita di mana kita tidak sanggup, kita tidak mampu. 许多事在我们的生活里，我们完全无能力， Tapi Roh Kudus dia sanggup dan dia mau menolong kita. 但是圣灵能，也他愿意帮助我们， Dan dia selalu siap menolong kita. 他永远准备 Karena 帮 dia 助我 adalah 们， penolong bagi kita orang yang percaya. 因为他是我们相信他的人的帮助者。 Kemudian kalau kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 25 dan 26. 接下来我们读约翰福音第14章25到26节。 Saya bacakan, di sana dikatakan semua itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa kepada dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 约翰福音14章25节，我还与你们同住的时候，也将这些话对你们说了。但保惠师就是父应我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。 Kita melihat yang keempat, apa yang akan kita dapatkan kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. 我们看第4件，当我们被圣灵充满，我们得着的是什么？ Tadi di dalam ayatnya yang ke-26 dikatakan, 在26节告诉我们， Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. 他要指教你们。 Saudara, Roh Kudus dikatakan dia akan mengajar kita. 弟兄姐妹，这里说圣灵要指教我们， Dia adalah guru bagi kita. 他是我们的老师。 Kita banyak tidak mengerti, 许多事我们不明白， karena itu kita perlu belajar. 因此我们需要学习。 Kita banyak tidak tahu tentang apapun, 我们许多事我们不了解， apalagi berbicara tentang hal-hal rohani. 尤其是关于属灵， Kita perlu Roh Kudus mengajar kita. 我们需要圣灵指教我们。 Kita banyak tidak mengerti juga tentang hal-hal dalam hidup ini, saudara. 有许多在生活里的事我们也不明白， Tapi Roh Kudus mau mengajar kita. 但是圣灵愿意指教我们。 Dan dikatakan dia akan mengajar kita, dia mengajar segala sesuatu kepada kita. 他要将一切的事指教我们， Karena itu kita perlu Roh Kudus. 因此我们需要圣灵， Kita perlu dipenuhkan dengan Roh 我 Kudus. 们需要被圣灵充满。 Karena ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, 当我们被圣灵充满的时候， di sanalah kita mendapatkan bagaimana Roh Kudus dapat mengajar kita sepenuh-penuhnya. 在那里我们得着圣灵指教我们的，充满的指教着我们。 Kita sudah melihat 4 hal di mana kita akan dapatkan kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. 我们看到了4件事，如果我们已经被圣灵充满，我们得着的。 Dan yang kelima, bagian yang terakhir. 最后第5件， Di dalam ayat yang 26 yang kita baca tadi, 在第26节告诉我们， dikatakan ia akan mengingatkan kita. 在那里他说，并且要将你们想起。 Saudara, manusia seringkali pelupa, saudara. 弟兄姐妹，人们都是常常忘记。 Manusia pada dasarnya gampang melupakan segala sesuatu. 人呢，他是很正常的，如果他忘记很多事， Apalagi berbicara tentang hal-hal rohani. 尤其是关于属灵的事， Karena itu kita seringkali harus diingatkan. 所以我们必须得着提醒。 Dan Alkitab mengatakan bagaimana Roh Kudus akan mengingatkan kita. 在这里告诉我们，圣灵要将我们想起， Supaya jangan kita lupa apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. 好让我们身为信徒呢，不要忘记所需要做的。 Kita melihat ada 5 hal di mana kita akan dapatkan kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. 我们看到我们将会得着5件事，如果我们被圣灵充满， Kita akan mendapat penghiburan, 我们得着安慰， kita akan mendapat pimpinannya, 我们得着引导， dia menjadi penolong bagi kita, 他成为我们的帮助者， dia mengajar, membimbing kita, 他指教我们， dia juga mengingatkan kita. 他也提醒，也是给我们想起。 Karena itu betapa perlunya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. 所以我们非常需要被圣灵充满。 Itulah yang kita perlukan dalam hidup ini. 这是我们在生活里所需要的。 Karena ada begitu banyak hal dalam hidup ini yang di mana kita perlu pertolongan Roh Kudus. 因为在这个生活里很多的事，我们需要圣灵的帮助。 5 hal yang kita sudah lihat tadi 我们看见刚才的5件事， adalah hal-hal yang kita butuhkan dalam pengiringan kita bersama. 这是我们跟随神需要的。 Karena itu saya mendorong kita 所以我鼓励大家， supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. 但愿我们被圣灵充满， Berdoa 我们要祈祷， supaya kita
betul-betul mengalaminya. 好让我们能够感受， Dan kita boleh ada selalu di dalam kepenuhan roh. 我们常常被圣灵充满。 Puji Tuhan. 赞美主， Tuhan memberkati kita. 神祝福大家。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. 我们来一起低头祷告。我们在天上的父，我们再次献上我们的感谢。 Buat kesempatan sore hari ini kami boleh diingatkan lagi dari firman-Mu. 在今傍晚，你给我们机会，再被你的话语提醒。 Betapa perlunya kami dipenuhkan dengan Roh 我 Kudus. 们非常需要被圣灵充满。 Karena itu Tuhan, 主啊， biarlah Engkau terus bekerja dalam kami, mengingatkan kami, 你常常的工作在我们的生活里，在提醒我们， supaya kami benar-benar dipenuhkan dengan Roh Kudus. 好让我们实在在被圣灵充满。 Tuhan tolong umat-Mu. 主帮助你的子民， Kepadamu lah Tuhan kami serahkan hidup kami. 我们把我们一切的生活都交在主的手里。 Dengan kekuatan kami tidak mampu. 我们实在无能通过我们自己 Tapi 的力 dengan 量， kekuatan daripada Roh kami akan sanggup ya Tuhan. 但是有圣灵给我们的力量，使我们 Oleh karena 能。 itu penuhilah umat-Mu Tuhan. 因此，主啊，充满你的子民， Terpujilah Tuhan. 感谢主你， Terpujilah nama-Mu. 赞美主的名 Terima。kasih Yesus. 谢谢主耶稣， Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的弟兄姐妹， terimalah berkat dari Allah Bapa. 你们要领受从天 Kasih 上 sayang 的 daripada 祝 Yesus 福， Kristus 主耶稣的慈爱 dan personal Roh Kudus menyertai kita. 圣灵的同在， Mulai saat sore hari ini 以我们从近 sampai 傍晚开始， selama-lamanya 直到永永 dalam 远 nama 远，奉主耶 Tuhan 稣， Yesus Kristus yang 圣灵 percaya 祈求 berkata 我们所相信他的说， Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Puji 弟兄 Tuhan. 姐妹得着神的祝福。